passion and a politician. Like that, Sivana Gandhi is contributing to the society. This education concept I've been knowing about. I met Srimati and the madam who has been taking care of this education with simplicity, modesty. They are running this institution without any commercial. Only the input is that yes, we have been born here, we will die someday, so we have to contribute something to the society. That is the theme what I have serving. So to salute them, to give them more strength, and tell them that one of their family friends, D.K. Shivkumar, stand by the institution. I have come here from the It gives me very great pleasure to be a part of this, as I rightly said. I could see a lot of education institutions were part of this industry and various other friends. While entering, I met one of my teachers who used to teach me in my school. I don't know whether she is a part of this institution or not, but she met me while entering this institution. So very big history and 30 years taking up this is not a small job. And I had a small discussion with some of my friends about what you are doing. I think this is the need of the hour. We are not just attending this program only to give speeches or that. You are trying to create the bridge between the system and the society and the education. Karnataka is very strong. Once on the Global Investors Meet, when Mr. S. Krishna was the chief minister, it was the first, after the first Global Investors Meet, I was the urban development minister then. I just had an opportunity we had the opportunity to lay the foundation of the Bangalore International Airport. Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister of this country, came to Bangalore. When he came to Bangalore, it was in Vidhan Sabha, banquet hall, a small function, foundation was used there. He said, it is a time, now it is a time. By the time last 4 or 5 months, about 4 Prime Ministers and President of various country, the China Prime Minister, the Japan Prime Minister, the Poland and some other part of the world, British Prime Minister, all of them had come to Bangalore for various business activities. He said that the world is looking at Bangalore. The time has come. First the world leaders used to come to Delhi. Then they used to travel to Chennai, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, wherever the headquarters are there. Now the situation has changed. All the world leaders are first coming to Bangalore, then they are going to Delhi. This is what Why is it? Why made a statement? This statement is because of our children, the strength of our children, the knowledge of our children, the culture of our children. The Bangalore's biggest strength, Karnataka's strength is the human resources, knowledge power, what our children has done from the past 40, 15 years. I remember when Mr. Sadan Jinjal spoke one day, he had come to the International Bangalore Global Investors Meet. He said, he is studying in Bangalore. He used to, because he is a big tycoon. The parents of Jindal are big tycoon. But still they thought that Bangalore is the best place for education. And he studied in MS Mahindra. The Mahindra studied in Bangalore. Like that, all the people in the North India thought that only this is the place where quality education, culture, and ethical values have been shown in the country. So that is why you go to any part of the world, any part of the world. Once I had been to America, long back about I had a meeting with Silicon Valley. I met about 3-4 people in very small business. If 100 people were there in their room, 70 of them used to be Indians. In 70, 2/3 of them used to be from Karnataka to Bangalore.
is what ಈಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು 70 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 70 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. You see the number of doctors we produce. 50% are here, 50% the cream of doctors are outside the country. That is what Karnataka is producing in there. New nursing treatment, whatever the paramedical courses are, engineers, engineering colleges, MBA colleges, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ it is the private people like the Surana Institute, like Aditya Mutt, like Siddhartha Mutt, like JSS Mutt, they have contributed for the growth of the education in this state. So we set a quality mark. We set a quality mark. ನಾನು ಈ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ just went to Paris as a delegate. I was sitting down, then they called me, a minister has come from India, let us invite him on the stage. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ as a delegate ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ 39 ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ. ನನಗೆ ಮುಜುಗರ, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಂ.ಪಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಂದು MBBSಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇವತ್ತು 15 ಮೇ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ 39 ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಉಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ದಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್, ನಾಟ್ ದ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜ್ಯೋತಿನ ಶಿವಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ವಿದ್ಯೆ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ, ವಿನಯಂ ಯಾದ ಪಾತ್ರತ್ವಂ ಧನ ಆಪ್ನೋತಿ ಧನಾತ್ಮಧನಂ ಸುಖಂ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವಿನಯ ಇರ್ತದೆ, ವಿನಯ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಣ, ಹಣದಿಂದ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಸುಖ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ತಲೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಖ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. Discussion is exchange of thoughts and knowledge. I think all of you will do. All the argument will be the exchange of egos and arrogances. But today I think with the discussion, balance of thoughts and knowledge will be discussed, it will be writing,
even whatever figure we have, how much more we are educated, still we have a trust on education and knowledge. I hope this theme will give us a lot of strength. We believe in sharing and caring. We have to share. We have to share. This is what we have taught, and our elders also have done. The biggest strength of this country is our culture and the moral, ethical values, whatever we have. The entire country and the world is looking at whatever second. Why you call Swamiji? You could have thought some English, some big businessmen, the financial. Ultimately, why? Dharma ಉಳಿಬೇಕು. No one sees it. ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಥಳ ದೇವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟ್ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ ತನ್ನ ಗುರು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಗುರು ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ ಆಗ ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಭಾಗನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬರೋದಾದ್ರೆ 5 ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಏನದು 5 ವಸ್ತು? ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ, ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥ, ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ, ಗಂಗಾಜಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊರಡು, ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ 5 ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಾಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ, ನಮ್ಮ ಜಲ, ಗಂಗಾಜಲ ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅವರೆಲ್ಲ ನಡೆಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇದೆಯಾ, ಕಲರ್ ಇದೆಯಾ, ಭಾಷೆ ಇದೆಯಾ, ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ನೀರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗು, ಲೂಸಿಂಗು ಲೈಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸುರಾನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರಾನ has been taking up the lead. Ultimately, she's changing the lives of so many families. Nothing different. Good days there, good ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Contributing to the society, change of the society. Satisfaction. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾದ್ದು, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಜನನ ಉಚಿತ, ಮರಣ ಖಚಿತ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸುರಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದೆಮ್. ಸೊ our experience is important. 30 years is not a responsibility. 30 years is what you have thought. ನಾನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈ children, my family to take up the legacy. So anyway, I don't want to take much of your time. Let us always be on a positive note. Let us remove the negative notes. Let us think that we will be successful. And ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, should dream. ಈ 4 ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್, ಒಂದು should desire for the dream, ಒಂದು dedicate for the dream, ಒಂದು discipline for the dream. Ultimately, without discipline, you can't be successful without dedication. If you forget the rule, you will not get the fruit of that. Ultimately, rules. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರಾಗಲಿ, ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗುರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಟ್ಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ನೀವು ಮಳೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಎನಿವೆ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ CM ಆಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಒಬ್ಬ ಗುರೇವಿ, ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ನಡೆತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎನಿ ಟೈಮ್ one part of the group, the family, I can consider and let me support your cause. I wish you all the best. Thank you. All again, I wish all the who have been selected to be the awardees. ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಜುಗರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.